molecular rearrangement reactions continuation. So today's lecture regarding dienone phenol rearrangement. Today's molecular rearrangement reaction is dienone phenol rearrangement reaction. Okay. So what is dienone phenol rearrangement reaction means? Once you observe this name, diene and one. అంటే 2 pi bonds ఉండాలి, ఒక ketone group ఉండాలి, ఒక ketone R ఈ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్స్ ని ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు అది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతాయండి? ఫినాల్ కింద కన్వర్ట్ అవుతాయండి త్రూ వయా రీఅరేంజ్మెంట్ రియాక్షన్. ఇందులో కూడా ఏంటి ఇంటర్మీడియట్, ఇక్కడ కార్బోకేటన్ అనేది ఇంటర్మీడియట్. ఇందులో కూడా కార్బోకేటన్ అనేది ఇంటర్మీడియట్ రియాక్షన్. ఒకసారి చూద్దాం వాట్ ఈస్ డైనోన్ ఫినాల్ రియారేంజ్మెంట్ రియాక్షన్ చూద్దాం, దాని తర్వాత మెకానిజం కూడా చూద్దాం. ఓకే, సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్స్ diene, one ene and second ene, diene, none, ketone, and at the fourth position, this type of different alkyl substitution it is there. Here R may be in a methyl group, phenyl group, or any. Okay, these type of substrates, dienone, this type of substrates are treated with acid. Any acid you take, H2SO4 or HCl, anything you take, acid produces H plus ion. Therefore, this is converted into phenol. This is the reaction. This is the reaction of dienone phenol. ఇక్కడ ఏం జరిగింది? ఇక్కడ చూడండి, ఇనిషియల్ గా with respect if I start the numbering with this carbon 1, 2, 3 and this is the fourth carbon. At the fourth carbon, two substituents are there, R and R dash. But in the product side, R dash is migrated. To third carbon. Yes or no? 1, 2, 3, 4. Suppose that group R dash is migrating to third position. And non-aromatic system. Non-aromatic system is converted to aromatic system. Therefore, this aromatization pushes this into rearrangement. Okay. So initially this is a non-aromatic compound, but final product what we get? Aromatic system. That means it gives stability. Okay. Mechanism we will see how the product will get from reactant. Okay. So mechanism of this reaction. Once again I will write the reaction. What is dienone phenol rearrangement? This is treated with acid. So we will get phenol. And this R group is migrated to third position. Mechanism of the reaction. Let's see. Mechanism. Initially ఏం జరుగుతుంది? సబ్స్ట్రేట్ తీసుకుంటున్నాను, ఇది కదండి సబ్స్ట్రేట్. ఈ సబ్స్ట్రేట్ ని యాసిడ్ తో ట్రీట్ చేస్తున్నాను. యాసిడ్ అంటే ఏంటి? H plus ion having empty s orbital. Therefore, oxygen having lone pair of electrons. One of the lone pair of electrons is donated to the vacant hydrogen s orbital. Therefore, it forms a coordinate covalent bond with H plus ion. Right? See, oxygen here, it loses its lone pair of electrons. Therefore, it losing electron or gaining electron. It lost electrons. Therefore, losing of or losing of electrons means positive charge. Losing of electrons is positive charge. Therefore, but oxygen is a highly electronegative element, so it is unstable when it carries positive charge. Therefore, to nullify this positive charge, what will happen now? Is nullify this positive charge. See, this bond is shifting like this, and this bond is shifting like this. The electron takes it. So this bond is shifting means here it taking its electrons now. Therefore, it acquires positive charge. So here positive charge, and this bond shifted to this position, and this double bond becomes single bond. This pi electron shifted to oxygen side. Okay.
and R dash. See what is the nature of the carbocation? Intermediate ఏంటంటే ఇక్కడ కార్బోకేటన్ అనేది ఇంటర్మీడియట్. కార్బోకేటన్ ఇంటర్మీడియట్. ఏ టైప్ ఆఫ్ కార్బోకేటన్ ఇది? సెకండరీ కార్బోకేటన్. yes no? అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? సెకండరీ కార్బోకేటన్ అన్స్టేబుల్ కంపేర్ టు టెర్షియరీ. therefore one of the alkyl group is migrating to third position. ఈ పొజిషన్ లో షిఫ్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఈ గ్రూప్ అనేది ఇక్కడికి వెళ్తున్నప్పుడు ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ అనేది నలిపి అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ గ్రూప్ ఈ బాండ్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది. ఈ సెంటర్ లో మనకి పాజిటివ్ చార్జ్ అనేది వస్తుంది. అంటే టెర్షియరీ కార్బోకేటన్, సెకండరీ కార్బోకేటన్ నుంచి టెర్షియరీ కార్బోకేటన్ చేంజ్ అయింది మోర్ స్టేబుల్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే సో aromatization, ఈ హైడ్రోజన్ అనేది ఇలా షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. ఓకే, కాంపౌండ్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ టు aromatic R dash. Okay, so this is the path of the reaction or mechanism of the reaction. Okay, so in this one ketone, Rhinone is treated in presence of acid. It takes H plus ion. It takes H plus ion and it converts to OH. So what is intermediate here? Secondary carbocation. If one of the alkyl group from fourth position to third position is shifting, so secondary carbocation is converted to tertiary carbocation. See, this is tertiary carbocation or not? This is the one carbon, first, second carbon, third carbon. Therefore, this carbocation is attached to 3 different carbons. Therefore, this is a tertiary carbocation. And aromatization. What is the last step? Aromatization. Aromatic compound. అంటే ఇక్కడ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఏంటండి? ఈ రీఅరేంజ్మెంట్ రియాక్షన్ జరగడం డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఏంటి? కాంపౌండ్ అనేది నాన్ అరోమేటిక్ కాంపౌండ్ అనేది అరోమేటిక్ కాంపౌండ్ కింద కన్వర్ట్ అయింది. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఏమంటారంటే డైనోన్ ఫినోల్ రీఅరేంజ్మెంట్. జనరల్ గా ఈ టైప్ ఆఫ్ రీఅరేంజ్మెంట్ అనేది స్టెరాయిడ్ కాంపౌండ్స్ ఎక్కువ జరుగుతుంది. కొలెస్ట్రాల్, ఫెరమోన్స్, ఓకే, ఆ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ లో ఈ టైప్ ఆఫ్ డైనోన్ ఫినోల్ రీఅరేంజ్మెంట్ అనేది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకి అర్థం అవుతుంది క్లియర్. ఓకే, క్లియర్. దిస్ ఇస్ ద పాత్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్. Application for dinon phenol rearrangement in steroid molecules. Okay. ఇదంతా మనకి రిమైనింగ్ అంతా అవసరం ఉంది. ఈ టైప్ ఆఫ్ స్టెరాయిడ్ మాలిక్యూల్స్ ఎలా ఉంటాయండి? స్టెరాయిడ్ మాలిక్యూల్ కొలెస్ట్రాల్ లో బేసిక్ స్కెల్టన్ అంటే ఇది స్టెరాయిడ్ స్కెల్టన్ అంటారు. ఈ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ అంటారు స్టెరాయిడ్ స్కెలిటన్, స్టెరాయిడ్స్ అంటారు. ఓకే, ఇక్కడ మనకి మన ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ సబ్స్ట్రేట్ అనేది మనకి ఇంట్రెస్ట్. ఇక్కడ ఒకసారి సబ్స్ట్రేట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి, కీటోన్ ఉంది, డైన్, కీటోన్ డైన్. దెర్ఫోర్ ఇది డైనోన్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. ఎస్, డైనోన్. ఈ కాంపౌండ్ ఏం చేస్తామంటే యాసిడ్ తో ట్రీట్ చేస్తాం. కాంపౌండ్ యాసిడ్ తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? కాంపౌండ్ యాసిడ్ తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఆక్సిజన్ మీద ఉన్న లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఈ యాసిడ్ ని తీసుకుంటుంది. యాసిడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఇక్కడ OH, ఇందాక మెకానిజం చూసాం కదా, OH పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది. అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ బాండ్ అనేది ఎలా షిఫ్ట్ అవుతుంది, ఈ బాండ్ అనేది ఎలా షిఫ్ట్ అవుతుంది రాస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఈ బాండ్ ఎలా షిఫ్ట్ అయింది కదా, అంటే ఈ సెంటర్ దగ్గర ఏమవుతుంది? ఈ సెంటర్ దగ్గర మనకి పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది. ఈ సెంటర్ దగ్గర పాజిటివ్ చార్జ్, రిమైనింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఫామ్ అయిన కార్బోకేటన్ అనేది ఏంటి మనకి? ఇక్కడ సెకండరీ కార్బోకేటన్ ఫామ్ అయింది. సెకండరీ కార్బోకేటన్ ఇప్పుడు ఏం జరగాలి? సెకండరీ కార్బోకేటన్ అనేది టెర్షియరీ కార్బోకేటన్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలి. కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ సెకండరీ టు టెర్షియరీ ఎలా జరుగుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి, ఎలా జరుగుతుందంటే ఈ మెథైల్ గ్రూప్ ఉంది కదండి, ఈ మెథైల్ గ్రూప్ అనేది ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది. మెథైల్ గ్రూప్ అనేది ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవడం వల్ల ఈ మెథైల్ పొజిషన్ ఏమొస్తుంది? కార్బోకేటన్ అని జనరేట్ అవుతుంది, టెర్షియరీ కార్బోకేటన్. మన ఇంట్రెస్ట్ అంతా ఈ స్ట్రక్చర్ మీద అండి. ఇదంతా రిమైనింగ్ వదిలేసాను. ఇంకా చాలా గ్రూప్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉంటాయి, కానీ మన ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే దీని మీద డైనోన్ ఫినోల్ రీఅరేంజ్మెంట్. అంటే ఈ మెథైల్ గ్రూప్ అనేది ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది.
ఈ పొజిషన్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడే కదా మెథైల్ గ్రూప్ ఉందా, ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయింది. ఇక్కడ ఈ సెంటర్ లో కార్బోహైడ్రేట్ అనేది వచ్చింది. రిమైనింగ్ యాసిడ్. ఇప్పుడు చూడండి, టెర్షియరీ కార్బోహైడ్రేట్ ఫామ్ అయింది. టెర్షియరీ కార్బోహైడ్రేట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ఆరోమాటైజేషన్. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఆరోమాటైజేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ అనేది ఇటు షిఫ్ట్ అవుతుంది. అలా షిఫ్ట్ అవడం వల్ల ఫైనల్ గా మనకి ఫినాల్ అనేది వస్తుంది. అంటే డైనోన్ నుంచి ఫినాల్ రియారెంజ్మెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ అప్లికేషన్ ఇన్ స్టెరాయిడల్ మాలిక్యూల్స్, డైనోన్ ఫినాల్ రియారెంజ్మెంట్. సో రియాక్షన్ మెకానిజం అండ్ వన్ అప్లికేషన్ ఫర్ ద డైనోన్ ఫినాల్ రియారెంజ్మెంట్. ఇందులో ఇంటర్మీడియట్ ఏంటంటే కార్బోకేటయాన్. వాట్ ఈస్ ఇంటర్మీడియట్ హియర్? Carbocation is the intermediate. Okay, so this is another molecular rearrangement reaction. Intermediate ఏంటంటే carbocation. Carbocation intermediate కలిగిన one more rearrangement reaction. Next one, Huffman-D'Amiano. Huffman-D'Amiano rearrangement reaction. Next, Huffman-D'Amiano rearrangement reaction. Okay, in this class second rearrangement reaction. Huffman-D'Amiano rearrangement reaction లో ఏం జరుగుతుందంటే సబ్స్ట్రేట్ చూడండి, ఈ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమి ఇచ్చారంటే చూడండి, ఈ రియాక్షన్ కండిషన్ ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇది డైయోజైడైజేషన్ రియాక్షన్. డైయోజైడైజేషన్ రియాక్షన్ అంటే డయోజైడైజేషన్ అంటే ఏంటంటే ఎమిన్స్ కనుక మీరు ఈ సబ్స్ట్రేట్ లో డయోజైడైజేషన్ రియాక్షన్ ఎమిన్స్ కనుక ఈ రియేజెంట్స్ తో కనుక మీరు ట్రీట్ చేస్తే ఎమిన్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ డైజోనియం సాల్ట్స్. Okay, this is the reaction. Now, what we will get here? This compound we will get. ఈ కాంపౌండ్ కనుక మీరు డయోజైడైజేషన్ కనుక చేసినట్లయితే మనకి ఏమొస్తుంది, సైక్లోహెప్టనోన్ అనేది వస్తుంది. అంటే ఇనీషియల్ గా మనకి ఇక్కడ తీసుకుంది ఏంటంటే 6 మెంబర్ రింగ్, ప్రొడక్ట్ లో మనకి వచ్చింది 7 మెంబర్ రింగ్. అంటే రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది జరిగింది. సో ఏ విధంగా మనకి ప్రోడక్ట్ రియాక్టెంట్ నుంచి వస్తుందంటే ఒకసారి మనం మెకానిజం కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మెకానిజం తెలిస్తేనే మనకి ప్రోడక్ట్ ఎలా వచ్చిందని అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఓకే, సో డైరెక్ట్ మనం మెకానిజంలోకి వెళ్తాం. చూద్దాం. ఈ కాంపౌండ్ ని ఫస్ట్ డయోజైడైజేషన్ చేశారు. డయోజైడైజేషన్ ఏం జరుగుతుంది, ఎమీన్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ డైజోనియం సాల్ట్స్. అంటే ఈ పార్ట్ లో మాత్రం రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ OH CH2 N2 ప్లస్ అండ్ Cl1 డైరెక్ట్ గా రాసిస్తాను. ఈ కాంపౌండ్ ని మీరు దీంతో ట్రీట్ చేస్తే మనకి ఈ కాంపౌండ్ వస్తుంది. దీన్ని డయోజైడైజేషన్ రియాక్షన్ అంటారు. ఈ డయోజైడైజేషన్ రియాక్షన్ సో ఆఫ్టర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద డైజోనియం సాల్ట్, ఇది డైజోనియం సాల్ట్ లో నైట్రోజన్ అనేది ఈ గ్రూప్ అంతా కూడా నైట్రోజన్ గ్యాస్ కింద ఎలిమినేట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నైట్రోజన్ ఇస్ ద జస్ట్ లీవింగ్ గ్రూప్. అంటే ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, సో నైట్రోజన్ ఇస్ ద బెస్ట్ లీవింగ్ గ్రూప్. సో ఈ నైట్రోజన్ అనేది డైజోనియం సాల్ట్ అనేది నైట్రోజన్ కింద ఎలిమినేట్ అయిపోతే ఈ కార్బన్ మీద ఏమొస్తుంది, పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది. అంటే ప్రైమరీ కార్బోకేటైన్ అనేది మనకి ఫామ్ అవుతుంది. అంతే కదా, CH2+. ఈ గ్రూప్ అంతా కూడా నైట్రోజన్ గ్యాస్ కింద ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. నైట్రోజన్ గ్యాస్ అండ్ క్లోరైడ్ అయాన్స్ కింద ఎలిమినేట్ అయిపోతే మనకి ప్రైమరీ కార్బోకేటైన్ వస్తుంది. ఆల్రెడీ వి నో, సో ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ఆల్సో వి సా ఆల్రెడీ primary carbocation is highly unstable, therefore one of the bond, see this bond is migrating to this CH. అంటే ఈ సెంటర్ ని ఈ బాండ్ వదిలి ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుందంటే ఈ సెంటర్ దగ్గర ఏమొస్తుంది మనకి
పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తుందా లేదా? ఎస్ ఆబ్వియస్. అంటే చూడండి నంబరింగ్ ఇస్తాను 1 2 3 4 5 6 అండ్ దిస్ 6 బాండ్ షిఫ్టెడ్ టు దిస్ సైడ్ అంటే 6 7 ఓకేనా. అంటే 6 మెంబర్ రింగ్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ టు 7 మెంబర్ రింగ్. 6 మెంబర్ రింగ్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ టు 7 మెంబర్ రింగ్. ఈ CH2 ఇది అనుకుంటే కనుక దీనికి అడ్జసెంట్ గా ఉన్న కార్బన్ ఇది, ఈ అడ్జసెంట్ కార్బన్ మీద ఏముందండి OH ఉంది అంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉన్నట్టే కదా, ఎందుకంటే ఇనీషియల్ గా ఈ బాండ్ అనేది ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది, అందుకని వన్ బాండ్ అనేది ఇక్కడ లీవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ పాజిటివ్. ఓకే నా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే కార్బోకేటయాన్ and oxygen having excess of electron density, therefore this electron density is shifting to like this and elimination of H plus will convert it to okay. So this is the mechanism. So Hickman Danganov rearrangement ekkada jarigindandi ikkada ring expansion, 6 member ring is converted to 7 member ring expansion jarigindi. Okay, so this is the path of the reaction and this is called as Hickman-Danganov rearrangement. This type of substrates when amines are treated with diazotization, therefore to undergo some rearrangement it gives these type of compounds. Okay, few applications we will see. Applications we will see. First application, direct chair form I will take. Okay, NH2 and OH, NH2 and OH. ఈ కాంపౌండ్ మనం సోడియం నైట్రేట్ అండ్ HCl అంటే డైజోటైజేషన్ తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఈ NH2 డైజోటైజేషన్ అయి ఏమవుతుంది డైజోనియం సాల్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఈ సెంటర్ దగ్గర. ఈక్వటోరియల్ పొజిషన్ లో డైజోనియం సాల్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఆల్కహాల్ కూడా ఈక్వటోరియల్ పొజిషన్ ఉంది అండ్ టెర్షియరీ బ్యూటైల్ గ్రూప్ కూడా ఈక్వటోరియల్ పొజిషన్ ఉంది. ఇది డైజోనియం సాల్ట్ N2+ అండ్ Cl-. సో ఇప్పుడు ఈ N2+ Cl- అనేది ఎలిమినేట్ అవ్వాలి. ఏ విధంగా ఎలిమినేట్ అవుతుందంటే ఇప్పుడు కూడా ఇది దీనికి ట్రాన్స్ లో ఉన్న గ్రూప్ నుంచి ఎలిమినేట్ అవుతుంది. ట్రాన్స్ అంటే ఏంటి చూడండి, దీనికి ట్రాన్స్ అంటే 180 degrees ఉంటుంది అంటే ఈ గ్రూప్ ట్రాన్స్ అవుతుంది, ఈ బాండ్ అనేది ట్రాన్స్ అవుతుంది అంతే కదా. చూడండి దీంట్లో ఈ గ్రూప్ ట్రాన్స్ అవుతుంది. సో అంటే ఇక్కడ ఇది ఈ బాండ్ ఏదైతే ఉందో ఈ బాండ్ అనేది ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. అంటే 6 member రింగ్ కాస్త ఏమవుతుందండి 5 member రింగ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ బాండ్ ఇక్కడ నుంచి దీనికి కనెక్ట్ అవుతుంది, ఈ బాండ్ యాజ్ యూజువల్ ఉంటుందండి. అంటే ఈ బాండ్ ఇక్కడ లింక్ చేసింది కాబట్టి ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ ఏ మెంబర్ రింగ్ ఫామ్ అయింది 1 2 3 4 అండ్ 5 మెంబర్ రింగ్ ఫామ్ అయింది. 5 మెంబర్ రింగ్ నేను ఎలా రాస్తానంటే 5 మెంబర్ రింగ్ ఎలా రాస్తున్నాను, ఈ 1 దగ్గర ఇక్కడ కార్బోకేటైన్ ఫామ్ అయింది. ఆక్సిజన్ హ్యావింగ్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఇవి ఇలా షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఇలా షిఫ్ట్ అయ్యి మనకి ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఏమొస్తుందండి aldehyde. CHO కదా ఇది aldehyde. Okay, so this is one of the application for the Hickman and Danganov rearrangement. ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఆల్కహాల్ ఇప్పుడు ఈక్వటోరియల్ పొజిషన్ లో తీసుకున్నాం కదండి, యాక్సియల్ పొజిషన్ లో తీసుకుంటాం. ఈ ఆల్కహాల్ పొజిషన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, సేమ్ రియాక్షన్ కండిషన్ అంతా సేమ్, రియాక్షన్ కండిషన్ అంతా కూడా సేమ్. ఈ ఆల్కహాల్ ఇందాక ఈక్వటోరియల్ తీసుకున్నాను, ఇప్పుడు యాక్సియల్ తీసుకున్నాను. యాక్సియల్ గా తీసుకున్నప్పుడు అంటే సబ్స్ట్రేట్ చేంజ్ అయింది. యాక్సియల్ గా తీసుకుంటే ఏమైనా ప్రొడక్ట్ లో చేంజ్ వస్తుందంటే లేదు. ఎందుకని మనకి ఈ గ్రూప్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఏమీ లేదు. ఎందుకని ఈ NH2 కి ట్రాన్స్ పొజిషన్ లో ఉన్నది, NH2 కి ట్రాన్స్ అంటే 180 degrees లో ఉన్నది మాత్రమే ఇది షిఫ్ట్ అవుతుంది అనమాట. అది కండిషన్. యాంటీ టు లీవింగ్ గ్రూప్, ఈ కండిషన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యాంటీ టు లీవింగ్ గ్రూప్ ఆర్ ట్రాన్స్ టు లీవింగ్ గ్రూప్. ట్రాన్స్ టు లీవింగ్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం మైగ్రేట్ అవుతుంది. ట్రాన్స్ టు లీవింగ్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం మైగ్రేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి
ఈ బాండ్కి ఈ బాండ్ అనేది ట్రాన్స్పోజిషన్ దేర్ఫోర్ ఇది ఎలా షిఫ్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇది దీని ఇక్కడ తంటే బయటికి పోతుంది. రైట్, ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఏంటి, సోడియం నైట్రేట్ తో ట్రీట్ చేస్తే NH2 అనేది డైజోనియం సాల్ట్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇది ఫస్ట్ కండిషన్. డైజోనియం సాల్ట్ N2+ అండ్ Cl-, OH అనేది యాక్సియల్ పొజిషన్ లో ఉంది, ఈక్విటోరియల్ పొజిషన్ లో ఫేస్ లిమిట్ అనేది ఇక్కడ దీనికి ట్రాన్స్పోజిషన్ లో ఏముందండి, ఇది తీసుకుంటే కనుక ఈ బాండ్ అనేది ట్రాన్స్పోజిషన్ ఉంది. ఇది ఇక్కడ నుంచి పుష్ చేయగానే SN2 టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్, ఇలా ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ గ్యాస్. అండ్ అగైన్ 1 2 3 4 5 నెంబర్ రింగ్. ఈ బాండ్ బ్రేక్ అయింది, ఈ బాండ్ అనేది కొంచెం మైగ్రేట్ అయింది కాబట్టి ఈ సెంటర్ లో మనకి వస్తుంది కార్బోహైడ్రేట్ అంటే ఇదే కదా. ఆక్సిజన్ మీద లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎర్త్ అవుతుంది, షిఫ్ట్ అవుతుంది. సేమ్ ప్రొడక్ట్ ఇందాక కూడా ఇప్పుడు కూడా సేమ్ ప్రొడక్ట్ ఆల్డిహైడ్ అనేది మనకు వస్తుంది. ఏ చేంజ్ లేదు. అంటే ఈ గ్రూప్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది కంప్లీట్ గా నెగ్లిజిబుల్. ఎందుకని ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే యాంటీ టు లీవింగ్ గ్రూప్. లీవింగ్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ డైజోనియం సాల్ట్ లీవింగ్ గ్రూప్ కదండి. ఈ లీవింగ్ గ్రూప్ కి యాంటీ పొజిషన్ లో ఉన్నది అంటే 180 degrees ఉండాలి. ఈ మైగ్రేట్ అయ్యే గ్రూప్ కి లీవింగ్ గ్రూప్ కి 180 degrees ఉండాలి. అది కండిషన్ అనమాట. సో ఇక్కడ దీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది 0. అందుకని మనం ఈ హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ని యాక్సియల్ పొజిషన్ లో తీసుకున్నా, ఈక్వల్ పొజిషన్ తీసుకున్నా మనకి ప్రొడక్ట్ లో చేంజ్ అనేది ఏమి అబ్జర్వ్ కాలేదు. ఇప్పుడు చూడండి ఎగ్జాంపుల్ మారుస్తున్నాం చూడండి. ఈ కండిషన్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి, యాంటీ టు లీవింగ్ గ్రూప్. ఇప్పుడు NH2 పొజిషన్ చేంజ్ చేస్తాం. NH2 పొజిషన్ చేంజ్ చేస్తాం. NH2 ఈసారి యాక్సియల్ పొజిషన్, బోత్ ఆర్ డయాక్సియల్. ఇది ఎంత ఉందండి, యాంగిల్ ఎంత ఉన్నట్టు, ఈ రెండింటికి 180 degrees ఉన్నట్టు. వీటిని డయాక్సియల్స్ అంటారు. ఈ రెండింటికి మధ్యన 180 degree సపరేషన్ ఉంటుంది. వీటిని డయాక్సియల్స్ అంటారు. ఓకే, సో ఈ సబ్స్ట్రేట్ మనం NaNO2 అండ్ HCl అంటే డైజోటైజేషన్ చేసినప్పుడు NH2 గ్రూప్ అనేది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందండి, డైజోనియం సాల్ట్ N2+ అండ్ Cl- కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ రాకుండా ఇప్పుడు దీనికి యాంటీ పొజిషన్ లో ఏముందండి, దీనికి యాంటీ పొజిషన్ లో ఏముంటుంది, ఈ గ్రూప్ యాంటీ పొజిషన్ లో ఉంది అంతే కదా. 180 degree సపరేషన్ లో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే చూడండి, ఇది ఈ నైట్రోజన్ గ్యాస్ కింద ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది, కార్బోహైడ్రేట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ ఆక్సిజన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి బాండ్ షిఫ్ట్ చేస్తుంది అంటే ఎపాక్సైడ్ ఫార్మేషన్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ బాండ్ ఆక్సిజన్, ఈ ఆక్సిజన్ లోన్ పేరు అఫెరెన్స్ ఈ సెంటర్ కి ఇచ్చింది అంటే ఎపాక్సైడ్ ఫామ్ అయింది. ఈ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అంటే 3 membered ఆక్సిజన్స్ ఆర్ కాల్డ్ as ఎపాక్సైడ్. అంటే జస్ట్ సబ్స్ట్రేట్ సేమ్, గ్రూప్స్ యొక్క పొజిషన్స్ చేంజ్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చేది ఇక్కడ ఎపాక్సైడ్ వస్తుంది. ప్రీవియస్ కేసులో కార్బోనైల్ కాంపౌండ్ ఆల్డిహైడ్ మనకి ప్రొడక్ట్ వస్తే ఈ కేసులో మనకి ఎపాక్సైడ్ వస్తుంది. దీన్ని ఎవరు రాస్తారు తెలుసండి, సైక్లోహెక్సేనే కదా, చైన్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేశాను. ఇదండి ఎపాక్సైడ్. ఈ సబ్స్ట్రేట్ ఒకటే ఎపాక్సైడ్ వచ్చింది. ప్రీవియస్ కేసులో కార్బోనైల్ కాంపౌండ్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ పొజిషన్ చేంజ్ చేస్తాం. NH2 పొజిషన్ చేంజ్ చేయలేదు. ఇక్కడ ఆల్కహాల్ అనేది యాక్సియల్ గా తీసుకున్నాం కదండి, ఇప్పుడు ఈక్విటోరియల్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ OH గ్రూప్ అనేది మైగ్రేషన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుందా, అవ్వదు. ఎందుకని, దీనికి యాంటీ పొజిషన్ లో ఉండాలి. యాంటీ పొజిషన్ ఇప్పుడు ఏముంది, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉంది. కాబట్టి ఇది సపోజ్ డైరెక్ట్ తీసుకున్నాను, N2+ అనేది Cl- కి తీసుకున్నాను. ఇది నైట్రోజన్ గ్యాస్ కింద ఎలిమినేట్ అయితే ఇక్కడ కార్బోహైడ్రేట్ అనేది వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి హైడ్రోజన్ అనేది షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఈ సెంటర్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉన్నా కూడా 2-3 times ప్రాక్టీస్ చేస్తే కనుక మనకి
ఈ హైడ్రోజన్ అనేది ఈ పొజిషన్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. అంటే ఈ టోటల్ బాండ్ తో షిఫ్ట్ అవుతాం వల్ల ఇక్కడ ఏంటి కార్బోకేటైన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి ఆక్సిజన్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇది షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఇది ప్రోడక్ట్ అంటే ఎలా రాయచ్చు దీన్ని 6 నెంబర్ రింగ్ కింద అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ డిఫరెంట్, ఇక్కడ ఎపాక్సైడ్ డిఫరెంట్, ప్రీవియస్ కేసులో ఆల్డిహైడ్ డిఫరెంట్. అంటే సబ్స్టేట్ సేమే కానీ ఈ రెండు గ్రూపుల యొక్క పొజిషన్ యాక్సియల్ ఈక్వల్ ఈక్వల్ యాక్సియల్ ఈ రకంగా తీసుకోవడం వల్ల మనకి ప్రోడక్ట్ యొక్క కన్ఫిగరేషన్ ప్రోడక్ట్ వచ్చే రిజల్ట్ అంటే ప్రోడక్టే మనకి మారిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏ కండిషన్ డిపెండ్ అవుతుందండి ట్రాన్స్ టు ద లీవింగ్ గ్రూప్. ఏ గ్రూప్ అయితే లీవింగ్ గ్రూప్ కి ట్రాన్స్ పొజిషన్ లో ఉంటుందో ఆ గ్రూప్ మైగ్రేట్ అవుతుంది. ఈ డిఫరెంట్ అమినో రీఅరేంజ్మెంట్ రియాక్షన్ లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎస్పెషల్లీ సైక్లిక్ సిస్టమ్స్. ఎస్పెషల్లీ సైక్లిక్ సిస్టమ్ లో లీవింగ్ గ్రూప్ ఇది లీవింగ్ గ్రూప్ ఎక్కడ ఇది లీవింగ్ గ్రూప్ డైగ్రామ్స్ ఈ లీవింగ్ గ్రూప్ ఏదైతే ట్రాన్స్పోజిషన్ అంటే 180 డిగ్రీస్ ఉండాలి. ఆల్రెడీ మాలిక్యులర్ రిప్రజెంటేషన్స్ లో నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ. సాహాస్ మెథడ్ తీసుకున్నప్పుడు దీనికి ట్రాన్స్పోజిషన్ లో ఉండాలంటే ఈ గ్రూప్ అనేది ఎక్కడ ఉండాలి ఇక్కడ ఉండాలి 180 డిగ్రీ సపరేషన్. ఓకేనా చెప్పాను ఒకసారి మీరు రీకాల్ చేసుకుంటే మీకు ఇవన్నీ కూడా ఐడియా వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ అమినో రీఅరేంజ్మెంట్. ఓకే నెక్స్ట్ ఆన్ డైస్టర్ సింథసిస్. థర్డ్ మాలిక్యులర్ రీఅరేంజ్మెంట్ రియాక్షన్. Third rearrangement reaction on ester synthesis. On ester rearrangement reaction. So ఇది ఈ రియాక్షన్ లో ఇంకొక రియాక్షన్ కూడా ఉంటుంది వోల్ఫ్ రీఅరేంజ్మెంట్. ఈ రీఅరేంజ్మెంట్ లో వోల్ఫ్ రీఅరేంజ్మెంట్ కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలి. సో ఆన్ డైస్టర్ రీఅరేంజ్మెంట్ లో ఏం చేస్తామంటే ఈ ఆన్ డైస్టర్ రీఅరేంజ్మెంట్ లో హోమోలోగేషన్ ఆఫ్ ద కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. ఆన్ డైస్టర్ సింథసిస్ లో హోమోలోగేషన్ ఆఫ్ ద కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. హోమోలోగేషన్ అంటే ఏంటి ఒక CH2 యూనిట్ ని మనం హోమోలోగేషన్ ఆఫ్ ద కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. ఓకే అంటే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ తీసుకుని మీరు ఈ రీఅరేంజ్మెంట్ కనుక జరిగితే కనుక ఇక్కడ ఇంకో కార్బన్ ఇంక్రీజ్ చేయండి. ఓకే సపోజ్ ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాను. ఎసిటిక్ యాసిడ్ తీసుకుని ఈ ఆన్ డైస్టర్ రీఅరేంజ్మెంట్ కనుక దీని మీద పెర్ఫార్మ్ చేయగలిగితే ఏమవుతుందంటే ఇది CH3 CHP COOH. ఇనిషియల్ గా ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. ఆఫ్టర్ రియాక్షన్ ఏమని 1 2 3 అంటే ఒక కార్బన్ ఇంక్రీజ్ చేయడం. ఈ టైప్ నే ఏమంటారంటే మనం హోమోలోగేషన్. దీని ఏమంటారు మనం హోమోలోగేషన్ రియాక్షన్. ఓకే ఆ విధంగా అంటే హోమోలోగేషన్ ఒక కార్బన్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఈ రియాక్షన్ ని యూజ్ చేస్తారు. వాట్ ఈస్ ద రియాక్షన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ద మెకానిజం ఆఫ్ ద రియాక్షన్ నౌ వి విల్ సీ. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఈ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ని ఫైనైల్ క్లోరైడ్ తో ట్రీట్ చేయండి, డైజోమీథేన్ తో ట్రీట్ చేయండి, ఫైనైల్ క్లోరైడ్ డైజోమీథేన్ తో ట్రీట్ చేయండి అండ్ సిల్వర్ క్లోరైడ్ అండ్ వాటర్ తో ట్రీట్ చేస్తే కనుక సిల్వర్ క్లోరైడ్ అండ్ వాటర్ తో ట్రీట్ చేయండి. స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ కూడా అవుతుంది. హీట్ చేస్తే మనకి ఇది ఏమొస్తుందంటే ప్రోడక్ట్ CH3 CH2 COOH. This is the reaction condition. These are the reagents: vinyl chloride, diazomethane, and silver oxide, and heat energy. Okay. So if you do this, so one carbon we can increase. Once we see the mechanism, then you will understand clearly mechanism of the reaction. My first reaction ఏంటంటే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ని ఫస్ట్ రీజన్ ఫైనైల్ క్లోరైడ్ తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఫైనైల్ క్లోరైడ్ తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు
carboxylic acid is converted to acid chloride, CH3CO. This is called acid chloride. ఇది యాసిడ్ క్లోరైడ్. ఈ యాసిడ్ క్లోరైడ్ ని డైజోమీథేన్ తో, సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి, యాసిడ్ క్లోరైడ్ ని డైజోమీథేన్ తో ట్రీట్ చేయాలి. డైజోమీథేన్ CH2 ఇలా ఉంటుందండి సబ్స్టిట్యూట్. డైజోమీథేన్ అంటారు. ఎజా అంటే నైట్రోజన్, డైఎజా, మీథేన్ కదా, మీథేన్ గ్రూప్ మీద 2 నైట్రోజన్స్ అంటే ఇన్సర్ట్ చేసాం, డైజోమీథేన్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ గ్రూప్ అనేది ఇక్కడ అటాక్ చేస్తుంది, ఈ Cl మైనస్ బయటకు వెళ్తుంది, ఈ Cl మైనస్ అనేది బయటకు వెళ్తుంది. ఓకేనా? నా CH3 క్లోరిన్ అనేది లీవ్ అయిపోయింది, ఈ గ్రూప్ అనేది దీనికి అటాచ్ అవుతుంది కార్బన్. CH2 N2 ప్లస్, CH2 అంటే N2 ప్లస్. నా ఈ ఎలిమినేట్ అయిన క్లోరైడ్ అయిన Cl మైనస్, ఈ Cl మైనస్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ తీసుకెళ్ళి మైనస్ HCl కింద ఎలిమినేట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది, CH3 C డబుల్ బాండ్ O CH మైనస్ N2 ప్లస్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ N2 ప్లస్ అనేది నైట్రోజన్ గ్యాస్ కింద ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది, అంటే ఈ బాండ్ తో సహా. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది కార్బీన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. కార్బీన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? నెగిటివ్ చార్జ్ ఈ నెగిటివ్ చార్జ్ ఎలా షిఫ్ట్ అవుతుంది, ఈ మెథైల్ గ్రూప్ అనేది ఇది మైగ్రేట్ అవుతుంది, రీఅరేంజ్మెంట్ రియాక్షన్. ఓకేనా? C డబుల్ బాండ్ O, ఇక్కడ సింగిల్ బాండ్ బికమ్స్ డబుల్ బాండ్ CH అండ్ CH. ఇక్కడ చూడండి రీఅరేంజ్మెంట్ రియాక్షన్. ఇనీషియల్ గా ఈ మెథైల్ గ్రూప్ అనేది కార్బోనైల్ గ్రూప్ కి అటాచ్ అయ్యింది. సో మైగ్రేషన్ తర్వాత ఏం జరిగింది, ఈ మెథైల్ గ్రూప్ అనేది ఎక్కడ అటాచ్ అయింది, ఈ CH కి అటాచ్ అయింది. ఇక్కడ రీఅరేంజ్మెంట్ అనేది జరిగింది. ఇక్కడ రీఅరేంజ్మెంట్ అంటే ఈ రీఅరేంజ్మెంట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు జరిగిన రీఅరేంజ్మెంట్ కి ఒక ప్రత్యేకమైన నేమ్ ఉందండి, వుల్ఫ్ రీఅరేంజ్మెంట్ అంటారు. వుల్ఫ్, దిస్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వుల్ఫ్ రీఅరేంజ్మెంట్. ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సిల్వర్ ఆక్సైడ్ అండ్ H2O జరుగుతుంది. ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సిల్వర్ ఆక్సైడ్ అండ్ H2O వుల్ఫ్ రీఅరేంజ్మెంట్ జరిగి మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్ వస్తుంది. దీన్ని ఏమంటారంటే కీటీన్స్ అంటారు. C డబుల్ బాండ్ అంటే ఒకే కార్బన్ కి 2 డబుల్ బాండ్స్ ఉన్న కాంపౌండ్స్ ని, అంటే ఆక్సిజన్ కూడా ఉండి ఒక హెట్రాటమ్, అటువంటి సబ్స్ట్రేట్ ని కీటీన్ అంటారు. ఇప్పుడు రియాక్షన్ మీడియం లో ఉన్న వాటర్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది. ఈ వాటర్ అనేది ఇక్కడ అటాక్ చేస్తుంది. ఇక్కడ అటాక్ చేసి ఇనిషియల్ గా ఆక్సిజన్ కి వెళ్తుంది, మళ్ళీ అగైన్ ఎలా షిఫ్ట్ అయ్యి ఇలా దీని మీద వస్తుంది. CH మైనస్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఆక్సిజన్ మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్, అంటే ఎక్స్ట్రాగా ఒక హైడ్రోజన్ కాబట్టి ఈ హైడ్రోజన్ ని ఈ మైనస్ అనేది తీసుకుంటుంది H ప్లస్. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఈ డబుల్ బాండ్ O కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అండి గ్రూప్ అంతా. one of the hydrogen taken up by this one, now CH becomes CH2 and CH3. ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఫైనల్ గా, 1 2 and 3. ఇనిషియల్ గా మనం 2 కార్బన్స్ తో స్టార్ట్ చేసాం. ఆఫ్టర్ ద రీఅరేంజ్మెంట్ మనకి 3 కార్బన్స్, అంటే హోమోలోగేషన్ చేసినట్టే కదా. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ రీఅరేంజ్మెంట్ మనం ఏమంటే ఆన్ ఐస్టెడ్ రీఅరేంజ్మెంట్ రియాక్షన్. ఓకే, సో విత్ దిస్ రీఅరేంజ్మెంట్ రియాక్షన్ the molecular rearrangements which carbocation is an intermediate అనేది కంప్లీట్ అయింది. సో టుమారో క్లాస్ లో మనం నైట్రోజన్, ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ నైట్రోజన్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యే రీఅరేంజ్మెంట్ రియాక్షన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద 3 different reactions. What is that? Aldehyd rearrangement and dinon phenol rearrangement and Tiffman-Damino rearrangement. Okay, right.